पुणी थे तुम मानक स्वागत। आज आम गोटे कविता आलोचना करवा। कवितार शीर्षक होउछि वार्ता, जार कवि सच्चिदानंद राउतराय। सच्चिदानंद राउतराय ओडिशार जड़े प्रख्यात कवि, गाल्पिक और उपन्यासिक। तांकु श्रद्धारे लोके अनेक नाम देइथिले। माटीर द्रोण, कविगुरु, माटीर महाकवि, समयर सभापति प्रभृति अनेक श्रद्धा नाम। प्राय 75 वर्ष धरी साहित्य रचना से निमग्न थिले। रचना समूहर मुख्यतः तांकर थिला साम्राज्यवाद, फासीवाद और विश्वयुद्ध विरुद्ध रे। ओडिया साहित्य रे अत्याधुनिकता प्रवर्तनर श्रेय सच्चिदानंद राउत को दिया जाए। ओडिया और इंग्राजी भाषा रे से 40 रु अधिक पुस्तक रचना करि जाइछन्ति एवं 1986 मसीह रे भारत सरकार तांको ज्ञानपीठ पुरस्कार देइथिले। श्री राउतराय खोर्धा जिलार गुजरंग ठारे 13 मई 1916 रे जन्मग्रहण करथिले। से छोट बयस ही जितेबाला चाटशाड़ी रे थिले से समय ही स्वाधीनता आंदोलन रे झास देइथिले। ए इंग्रेज सरकार विरोध में लड़ी से खोर्धा उच्च विद्यालय विताड़ित होइथिले। से मात्र कम बयस 13 वर्ष बयस 11 वर्ष बयस कविता लेखा आरंभ करथिले। 1939 रे रक्त शिखा, 1943 रे उठ जाग विवेक बंदी, तापरे कवि हरीन्द्रनाथ चटर्जी इंग्राजी रे लेखा जाइथिबा नाउरिया पिला और अन्यान्य कविता को से मर्मरे अनुवाद करी केवल ओडिशा रे नुहे समग्र भारत वर्ष रे जने प्रतिष्ठित कवि उपरे मान्यता पाई सारिथिले। तांको सच्चि राउतराय कहू कहू ही प्रत्येक ओडिया प्राण रे सही कविताटी मने पड़ी जाए। छोट मोर गाँटी भूगोल पोथीपतरे पछे न थाउ तार नाटी, छोटी मोर गाँटी माटीर सही सरग मोर, सेठी अच्छी मो सठी घर जलिब पुणी सेठी शेषे मोहर चिता नियाटी, छोट मोर गाँटी ताहारी लता ताहारी बण ता गाई गोठ मुरली स्वन, फसल कटा मधुर गान सकल मोर साहाटी, छोट मोर गाँटी भूगोल पोथीपतरे पछे न थाउ तार नाटी, छोट मोर गाँटी। एसबू कथा छविटी परी अबासे मने पड़े उठई झरी, इच्छा हुए माटी रे तार शिरटी थरे नुआंती, छोट मोर गाँटी, छोट मोर गाँटी भूगोल पोथी पतरे पछे न थाउ तार नाटी, छोट मोर गाँटी। यही समग्र ओडिया प्राण को छुई जाउथिबा भली कवितार लेखक हेउछन्ति, स्रष्टा हेउछन्ति एही राउतराय। सच्चिदानंद राउतराय बा सच्चि राउतराय बोली ओडिया रे समस्त तांको कहन्ति। एही साम्यवाद र कवि, एही पुंजीवाद विरोध रे स्वर उत्तोलन करुथिबा कवि, एही दरिद्र खटिकिया मूलिया श्रमजीवी माननको र जो दुख कष्ट रे निजको नियोजित करुथिबा कवि, सेही माननको पई से सर्वदा दरदी तांकर प्राण सेमाननको पई कांदी उठुथिला। सेमाननको दुख जंत्रणा से सही पारु नथिले एवं सेही दुख जंत्रणा को से कलम मुनरे उतारिबा को चाहुथिले। एही भली एक प्रसंग रे से लिखिले गोटे कविता रुटी, जहा कि चमत्कार तार प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक शब्द एक मार्मिक हृदय थराई दिए, हृदय विदार करी दिए। खाइबाकू दियो रुटी, खाइबाकू दियो रुटी, मुठारे तमर रही मालिके पराहे आमर चुटी, खाइबाकू दियो रुटी, खाइबाकू दियो रुटी। जेउ रुटी नीति कुकुर तुमर खाउछि मांस साथे, जेउ रुटी नीति कुकुर तुमर खाउछि मांस साथे, ताहारी अईठा अभावे आमर पिलाए मरंती पथे। केते मार्मिक। जेउ रुटी नीति कुकुर तुमर खाउछि मांस साथे, ताहारी अईठा अभावे आमर पिलाए मरंती पथे। मनीष होई भी हिंसा आमर हेउछि कुकुरटाकू, केड़े आराम रे रबर गदी रे पाटी करे पाकू पाकू। प्रकृत रे एही पदगुड़िक पढ़िले किभली भावरे
दिन दरिद्र खटिखिया मूलिया जो माने कि गंडाए खाइबापी दिनटे बंचापी जो कठिन परिश्रम करती जीवन युद्ध करती किंतु आरपटे पुंजीवादी आउ सम्भ्रांत एमाने केते पैसा तांको पाखरे कुकुर पाई जो अयस आराम से माने किणी देई पारंती सेतिक मध्य मनीष भाग्य रे जुटे नाही। एई भली कल्पना एई भली हृदय विदारक दृश्य को जे निजर कलम मन रे उतारी पारे से ही सची राउतराय। तेणु से अनेक जगार तत्कालीन हुइट्समान कवितार गोटे पंक्ति थिला, कमरेड दिस इज नो बुक इफ यू टच इट यू विल टच ए मैन। सही मर्म से मध्य लिखिछंती से कहिछंती मु सची राउतराय नुहे मु टैगोर बा सेली। टैगोर आ सेली जेभली भाव में कविता लिखुथिले गोटे काल्पनिक कविता गोटे सम्भ्रांत मानकर कविता गोटे दर्शनर कविता सही दर्शन सही पुंजीवादी सही कविता मु केबे लिखि नाही बा लिखि पारिबि नाही। मु सची राउतरा मु नुहे टैगोर बा सेली। मु एई माटीर धरा आउ आकाशर कवि काम नुहे मोर खाली आंकिवा कागजर छवि। पेशादार गायक मु नुहे तुमे मोर छपा बही जेते बेले छुआ नुआ मनीषर छाती। एही पृथ्वीर सबु मनीष जाति तार प्रतिटी खबर रूप पाए कवितार मोर। एटा लिखिथिले से राजमा कवितारे जे मु अन्यान्य कविंक भली कवि नुहे। मु जेते बेले लेखे तुमर प्रत्येक अक्षर को तुम जेते बेले छुईब गोटे मनीष को छुईब एभली चिंता एभली कल्पना केवल सची राउतराय हो पारे आर कार हो पारे नाही। तापरे से एई भली साहित्यक गणमान को संबोधन करी आहुरी मध्य लिखिथिले, आरे आरे पलायन पंथी पलायबो आज काहीं छिन्न करी धरणीर ग्रंथि। लुचिचिब काहीं मृतिकार एते दाबी पारिबु कि आज तू कटाई काहीं भिरु नेबु आश्रय तोर से कुंजवन देकी पारिब अभय। बाजी राउतरे से भली लिखिथिले। से अनेक गुड़िए कविता लिखिछंती पल्लीश्री बाजी राउत पांडुलिपि भानुमतीर देश हसंत पूर्णिमा पाथेय स्वागत कवितार गोटे सीरीज से लिखिथिले। कविता 1962 1969 1971 1974 1983 एवं 1985 यही सबू गोटे सीरीज गोटे बही से लिखिथिले केवल मसीहा मानकर ना देई। आ तांकर उपन्यास मध्य से लिखिथिले चित्रग्रीव तले चित्रग्रीव लिखिथिले तापर तले माटी ऊपर आकाश तापर आउरी लिखिथिले सागर तलर ढेउ। प्रबंधरे मध्य तांकर दक्षता थिला। से लिखिथिले साहित्यर मूल्यबोध मशाणीर फूल माटीर ताज मांकड़ और अन्यान्य गल्प। तांकर अनेक गुड़िए लेखा रही एवं से भितर जो पांडुलिपि बोली गोटे कविता बही थिला से कविता बही भितरु एही आमर वार्ता कविताटी उद्धृत होईछि संग्रहित होईछि। तो कवि सच्चिदानंद राउतराय सर्वहरा श्रेणी जीवनर करुण कहानी को नहीं बहु कविता रचना करिसंती। से कहंती ए युग सर्वहरार युग समस्त समय साम्राज्यवाद विरोधी और प्रतिक्रिया परिपंथी शक्ति मानन को एकजुट करी श्रेणीहीन समाज गठन दिगरे नियोजित करवा ही ए युगर विशेष ऐतिह्य दायित्व। से वार्ता कवितारे कविंकर एही साम्यवाद नीति आत्मप्रकाश करिछि। शताब्दीर सिंहद्वारू आसी अछि दूत आनी अछि वार्ता भविष्यर जीवनर संभावना जदि मूर्तिमान नाही जदि प्राचीर प्रांतर जाग है मानव शिशु। एभली से संबोधन करिसंती। तांकर एही वार्ता कविताटी पांडुलिपि काव्य ग्रंथरु उद्धृत होईछि। से एठारे वार्ता देइछंती शताब्दीर सिंहद्वारू आसी अछि दूत। शताब्दी शह वर्षर जो निष्पेषित जो दलित जेभली भाव में करुण परिस्थिति रे एही दरिद्र समाज बंची आसीसी सेही मानक पाई तांकर एही वार्ता तांको पाई एही उद्बोधन
ଦାସତ୍ୱର ବନ୍ଧନରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କବି ଏଥିରେ ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇଛ ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେହିଭଳି କିଛି ଉନ୍ନତି ହୋଇନାହିଁ। ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା ବାର୍ତ୍ତା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ତୃତୀୟ ଦଶକରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସେହି ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର, ସେ ସମୟର ଧନୀ ଆଉ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ଥିବା ତାରତମ୍ୟର ଚିତ୍ର, ସେତେବେଳେ ସମାଜର ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନେ ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ପେଷିତ କରି ରଖିଥିଲେ, ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ, ସେହି କଥାକୁ ସେ ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧୃତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ତୁମେମାନେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା ତୁମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଭିନ୍ନ ପୁଞ୍ଜିପତି ବର୍ଜୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶ୍ରମିକ, କୁଲି, ମଜଦୁର ଓ ସାଧାରଣ ଦରିଦ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ରକ୍ତରେ ହୋଲି ଖେଳି ନିଜର ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ଖଟିଖିଆ ଏହି ମେହନତି ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ମଣିଷମାନେ ସବୁବେଳେ ଉପାସରେ ପଡ଼ି ରହି ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇଥିଲେ। ଦିନଟେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା, ମୁଠାଏ ଅନ୍ନ ପାଇଁ ସେମାନେ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା। ଆଗରୁ ମୁଁ ରୁଟି କବିତାର ଆବୃତ୍ତି କରିଥିଲି। ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ନିଜର କୁକୁରକୁ ଅୟସ କରାଉଥିଲେ, ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେତିକି ମଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନହୀନ ମୂଲିଆମାନଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ରକ୍ତକୁ ପାଣି କରି ବଞ୍ଚୁଥିବା ଏହି ମେହନତି ମଣିଷ ଗୋଇଠା ମାଡ଼ ଓ କ୍ଷୁଧାରେ ଭୋକରେ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚି ରହି ଲାଞ୍ଛିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଲଜ୍ଜିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। କବି ରାଉତରାୟ ଥିଲା ବାଲା ନଥିଲା ବାଲା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବଧାନ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର ଅଛି, ସେହି ପ୍ରାଚୀରକୁ ସେ ଉଠେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ, ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀହୀନ, ଗୋଟେ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ସମାଜ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେବେ। ସାମ୍ୟବାଦର ବାର୍ତ୍ତା, ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ପରିକଳ୍ପନା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସାମ୍ୟବାଦ ରାଜତ୍ୱ କରୁ, ଏହା ତାଙ୍କର ଅଭିପ୍ସା। ଶତାବ୍ଦୀ ରୂପକ ପ୍ରସାଦ, ଯେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ସଂକେତ ବା ଗୋଟିଏ ସୂଚକ ରୂପେ ନିଆଯାଇଛି ଯେ ସିମ୍ବଲ, ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେ ଶତାବ୍ଦୀ ରୂପକ ଯେଉଁ ପ୍ରାସାଦଟା ରହିଛି, ସେହି ପ୍ରାସାଦର ମନ୍ଦିର ରୂପରୁ ସମୟ ରୂପକ ଦୂତର ଆଗମନ ଘଟିଛି ଏବଂ ସେହି ଦୂତ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଛି। ଅଭାବ ବୋଧ ଓ ଦରିଦ୍ର ମଣିଷ ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଳିପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେଇଛି। ଧନୀ ଓ ଦରିଦ୍ର ତାରତମ୍ୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଉଚିତ। ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଧନ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯାଇ ସେହି ଧନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଲଢ଼ିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେହି ହେଲା ଆମର ଜ୍ଞାନ। ଏହି ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଗରଣ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଧନୀ ଆଉ ଦରିଦ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁ ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି, ତାହାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଦୂର ଦେଇପାରିବା। ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଆସିଅଛି ଦୂତ, ଆଣିଅଛି ବାର୍ତ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା ସେ ଧରିକି ଆସିଛି। ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ଯହିଁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ, ନାହିଁ ପ୍ରାଚୀର ପ୍ରାନ୍ତର, ଜାଗ ହେ ମାନବ ଶିଶୁ, ଜାଗ ନର ବ୍ରହ୍ମ, ଜାଗ ଧରି ଆଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ। ଏ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକକୁ ଯଦି ଆମେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିପାରିବା, ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି ଧନୀ ଆଉ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ, ତାହା କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ହୋଇପାରିବ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳ ଜନିତ ଏ ଯେଉଁ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିଦେଇଛି। ମଣିଷ ନିଜେ ଆତ୍ମସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବ ନାହିଁ, ଯେଭଳି ତାର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ହଜାର ବର୍ଷରୁ ଶହ ବର୍ଷରୁ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ରହି ହିଁ ଥିବ। କାରଣ ଏବେ ଆତ୍ମାର ସଚେତନତା କେବଳ ଉପାଗତ। ଏପରି ସମୟରେ ମଣିଷ ଜାତି ତାହାର
ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସାମ୍ୟବାଦକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ରୁକ୍ଷ ଓ ଦୃଢ଼ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତୁମେ ରୁକ୍ଷ ହୁଅ, ଦୃଢ଼ ହୁଅ। କୌଣସି କାମ ଯଦି ଦୃଢ଼ ହେବ ନାହିଁ, ସଂକଳ୍ପ କରିବ ନାହିଁ, ବିନା ସଂକଳ୍ପରେ କିଛି କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କର ଓ ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ପ୍ରାଚୀର ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବା ଉଚିତ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ପ୍ରାଚୀରଟା ରହିଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ ରହିଯାଇଛି, ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ତାକୁ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ଉଚିତ ରହିଛି। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ହୀନ ଦାସତ୍ୱ, ଏଇ ହୀନ ଦାସତ୍ୱ ଭଳି ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରଥା ରହିଯାଇଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କବର ଦେବାକୁ ହେବ। ବରଂ ସେମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇଆସିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଶୋଷକ ପ୍ରଜାପଡ଼ିକ ଧନୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଉଦାର କଣ୍ଠରେ ଏହାର କୈଫତ ତଲବ କରିବା ଦରକାର। ତାକୁ କୈଫତ ତଲବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ରଖିଛ, ନିଷ୍ପେଷିତ କରି ରଖିଛ, ଶୋଷଣ କରି ରଖିଛ। ସେମାନେ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ। କୃତକର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ କେଉଁ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହା ପଚାରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମଣିଷର ଅତ୍ୟାଚାରିତ କରି ରଖିଥିଲେ, ଏହାର କାରଣ ପଚାରିବା ବିଧେୟ। ଏଥିପାଇଁ ଶିବଙ୍କର ମହାଭୟଙ୍କର ରୂପ, ରୁଦ୍ର ଭୈରବ ରୂପ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟାଚାରର କଡ଼ା ଗଣ୍ଡା ହିସାବ ଆଦାୟ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ, ଏହିପରି ହେବା ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେବତାଠାରୁ ଶତାବ୍ଦୀର ଦୂତ ଭାବେ ମଣିଷର ସମାଜକୁ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଛି, ସେ ବାର୍ତ୍ତା ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଦଗ୍ଧ ହୁଅ, ଭସ୍ମ ହୁଅ, ହେ ମାନବ ପୁତ୍ର, କୀଟ ସମ ହୁଅ ନିଷ୍ପେଷିତ, ଲଭୁତଃ ଜ୍ଞାନ ରଶ୍ମି, ବୁଝ ଆଜି ମୂଢ଼। ଦଗ୍ଧ ହୁଅ, ଭସ୍ମ ହୁଅ। ଯେକୌଣସି ସାଧନା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତପସ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପ୍ରାଣପଣରେ ତାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦଗ୍ଧ ହୁଅ, ଭସ୍ମ ହୁଅ, ହେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, କୀଟ ସମ ହୁଅ ନିଷ୍ପେଷିତ। କୀଟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋକ ଶିଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ଆସିଥାଏ, ଆଲୋକ ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ଆଲୋକର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ସେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ଧାର ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସେ ଆଲୋକର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଛୁଟି ଆସେ, ବରଂ ସେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇଯାଏ, ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଏ, ତଥାପି ଆଲୋକ ସନ୍ଧାନରେ ଆସେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ହେ ମଣିଷ ପୁତ୍ର, ତୁମେ କୀଟମାନଙ୍କ ଭଳି ନିଷ୍ପେଷିତ ହୁଅ, ଲଭତଃ ଜ୍ଞାନ ରଶ୍ମି। ସେ ଜ୍ଞାନ ରଶ୍ମି ପାଇବା ପାଇଁ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କର। ବୁଝ ଆଜି ମୂଢ଼, କାରଣ କିଏ ସହେ ପୀଡ଼ନର, ତାହାରି ଉଚ୍ଛେଦ କରରେ ନିର୍ମୂଳ। ସେନ ପରି ନିଅ ପ୍ରତିଶୋଧ। ସେନ ଅର୍ଥାତ ଛଞ୍ଚାଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଏ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ତାର ଶିକାରକୁ ଆକାଶରୁ ଅନାଇଥାଏ ଏବଂ ଏକ ଝାମ୍ପରେ ଆସି ଶିକାରଟିକୁ ନେଇ ଚାଲିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେନ ପରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ। ମାଲିକ ମୂଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର ଅଛି, ସମାଜ ଠିଆ କରିଛି, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ। ଏହି ପ୍ରାଚୀରର ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ମଣିଷ କରିଛି ଦଳିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ, ପତିତ, ଏହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି। ଧନିକ ମଣିଷ ନିଷ୍ଠୁର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ମଣିଷ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଦାୟୀ ବୋଲି ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାରମୂଳକ କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ନିଷ୍ଠୁର ଅତ୍ୟାଚାର ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ ତେଣୁ ଛଞ୍ଚାଣ ସଦୃଶ ଆକ୍ରମଣ କରି ମୃତାହତ କରିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ମୂଳ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ହିଁ ରହିଛି ଏବଂ ସଂସାରରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ ସାମ୍ୟବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏବଂ ଏହିଠାରେ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହେବେ। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ମହାଧର୍ମ ତୋ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା, ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟ ଘେନ ସେହି ଦୀକ୍ଷା, ଧନ୍ୟ ହେଉ ପୀଡ଼ନର, ଜୟ ହେଉ ପୀଡ଼ନର, ଜୟ ଲଭୁ କୃଶର ସାଧନା। ଏହି ତୋର ମହାଧର୍ମ, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷର ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇ, ଏହି ଯେଉଁ ବର୍ଷର
ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇ ତୁମେ ରହିଛ ସେ ଭିତରୁ ତୁମେ ଚେତନା ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦୀକ୍ଷା ଏହି ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟ এই ଯଜ୍ଞର ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଛ ସେଇ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ କିଛିଟା ଶିଖ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ହେଉ ଉତ୍ପୀଡ଼ନର এই ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଏତେ ଦିନ ଯେଉଁ ହୋଇଛି ତାହା ଧନ୍ୟ ହେଉ ଶେଷରେ ସଫଳ ହେଉ ଜୟ ହେଉ ପୀଡ଼ନର এই କଷ୍ଟର ଜୟ ହେଉ ଏବଂ ଜୟ ଲଭ କୃଷର ସାଧନା କୃଷ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ କୃଷବିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସି ସେ ତାଙ୍କର ମହତ୍ ବାଣୀ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମର এই କୃଷ ଯେଉଁ ବିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ସେହି କୃଷର ସାଧନା ଜୟ ଲାଭ କରୁ ବୋଲି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କବିତାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଥିଲେ ଏକ ସାମ୍ୟବାଦର କବି ସେ ଥିଲେ ଏକ ମଣିଷର କବି ମଣିଷର ହୃଦୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବା ଭଳି ଗୋଟେ ମଣିଷ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ଏହି ଦିନ ମୂଲିଆ ଶ୍ରମିକ ରୋଜଗାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧୃତ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା କବିତା ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଆଜି କବିତାଟି ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା।